ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हमें दृष्ट शुभ करय हरय यज्ञ पाप सगल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करय सब है बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपर अपार मेहरामत। चढ़दी सवेर असी सत्संगत दे पल माण पा रहे हैं। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल जो गुरबचन गुरवाक अज सानू हुक्मनामे के रूप में प्राप्त है, उसका पाठ ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। बचन राग सूरठ की रचना है। महला नौवां। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नानक जोत के 9वें जामे द्वारा ये बचन उचरित किया गया। आओ विधिवत ढंग दे नाल इन्हां गुरु वाकां दी तकरीर विचार प्रारंभ करिए। एक बार सब प्रेम फतेह कबूल करनी कहना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब पातशाह जी इस पावन बचन दी जो बनतर है उहदे विच पहला ही पदा रहा उहदा पदा है, जिस अंदर महाराज मुख सुनेहा सानू बख्शदे ने, जिदियां सतरां ने कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै। सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै कंचन माटी मानै रहा। जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै। मनुख वास्ते ये बात समझ लेनी बड़ी ज़रूरी है कि जो ये कुदरत का नियम है, इहदे विच तब्दीली बदला उतरा चढ़ा हनेरा धुप धुप छां हनेरा चानण ये सब एक दूजे के नाल चलते हैं साए की तरह। कोई भी एक चीज़ लगातारता दे नाल नहीं रहिंदी। वो भावें बिल्कुल हनेरा है तो भावें बिल्कुल रोशनी है। असी देखते हाँ जे बिल्कुल नॉर्दन हैमसफेयर के बिल्कुल नाल चले जाइए तो उत्थे 6-6 महीने की रात होंदी है, 6-6 महीने का दिन होंदा है। पर होंदा है जे 6 महीने लगातार रात है तो वरी करन की लोड़ नहीं है। दिन भी आएगा तो वह भी उन्ना ही लास्ट करेगा। उस तरीके दे नाल रोशनी फैलेगी उन्ना समा। सो ये गुरु बाबा जी ने सानू बाणी के जरिए एहसास कराया कि खास करके धर्म की दुनिया दे विच धार्मिक खेत्र के अंदर बंदे नू जो परोसिया गया हज़ारां साल दे ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, जिसे दसिया गया कि इफ यू हैव सर्टन काइंड ऑफ बिलीव सिस्टम और इफ यू फॉलो सर्टन काइंड ऑफ रिचुअल्स दैन यू कैन गेट वट एवर यू वांट। एंड स्पैशली ਜਿਹੜੇ ਕੰਫਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਅਰਨ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰਨੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ, ਕੰਕਰਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲੱਭੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Yeah, I'm feeling fabulous. Why? Because today's weather so nice. Sunny actually day and very muchly breezing day. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਸਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫੈਬੂਲਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲਡ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਕਲਾਉਡੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਈ ਫੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੁਖਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੈ ਗਰਦਿਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਏਲਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡ ਜਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਸੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਮੰਜੀਦਾਰ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ
ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਾਓ ਇਟਸ ਓਵਰ, ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ? 22 ਮੰਜੀਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਲਾ ਖਿੱਲਰ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆ, ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਦੇ ਉਸ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਆ ਕੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਹ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੈ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਤ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਕੁਮਕ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਈਏ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੁਮਕ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। ਖੈਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਪਖਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵਾਂਸ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ, ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਨਾਲੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਭੱਜਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੌਣ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਵਾਂਸ ਤੇ, ਅਤੇ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
तो उत्ते पता लगा भी ਜਿਹੜੇ गुरु साहब ने मोर्चे बनाए ने जिवें जिवें उन्हां सारियां दा नक्शा, वो नक्शा पास करने वास्ते परले पासे जा रहा भी दसन वास्ते भी सारी। बाबा बिधि चंद दी बात देखते ते देख के बड़े उदास होंदे, उदास हो के कहिंदे गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद साहब नूं, गुरु पातशाह आ की हो रहा है? इन्हां लोकां वास्ते तुसीं सारा अपना आर परिवार इकट्ठा करके, सिख सेवक इकट्ठे करके अपनियां जानां कुर्बान करन लई इत्थे मुगलों के सामने खड़े हो के, इन्हां लोकां लई, इस नगर लई, इस शहर लई, इन्हां लोकां लई, सारियां लई ते इहो जिहा काम कर रहे हैं। महाराज की बनेगा? कौन अकल देगा इन्हां नूं? इन्हां वास्ते तो मेरे ख्याल कुछ नहीं हो सकता। मतलब अंदर तो वेदन इंतहा दी आ गई। गुरु हरगोबिंद साहब हस पे ते हस के बिधि चंद दे पिठ ते हथ लाउंदे होया कहंदे बिधि चंद घबराउण दी लोड़ नहीं, ये कूड़ ते सच दा घोल है, ये सदियां तो चलदा है ते सदियां तक चलेगा। जे एक पासे इहो जे लोग ने जिहड़े जिन्हों कह लो कि बिट्रेड करने वास्ते, गदारी करने वास्ते, अपने जिहड़ा हैगा कूड़ दे हक च भुगतन वास्ते साडे सामने खड़े ने। एक पासे तेरे वर्गे सूरमे भी तो है ने, एक पासे वो भी तो है ने जिहड़े गुरु तो जाना वारन वास्ते पिछे खड़े ने सारे दे सारे। सो इस करके घबराउण दी लोड़ नहीं है। दुख आएगा, तकलीफां आउणगियां, चैलेंजिस आउणगे, वेदन आएगी, पर इस वेदन दे विच हौसला नहीं हारना। ये जिहड़ी चीज़ आ, इत्थों एहसास आया कि गुरु बाबा जी ने समझाया दुख ते आएगा, चैलेंजिस आउणगे। दुख सिर्फ ये नहीं कि बंदा बीमार शमार हो जाए, इस तो वड्डा दुख की होएगा जो बंदे दे अपने घरां परिवारां दे विच इहो जिहे चैलेंजिस आउंदे ने। बंदा आप इस पासे जाना चाहुंदा, टब्बर दे जी दूजे पासे लैके जा रहे हैं। बंदा किसी होर चीज़ की आइडियोलॉजी पालदा, उस पासे कोई होर आ रही है उस रूप दे विच। गुरु तेग बहादुर महाराज तीरमल जे देखते आ ते गुरु साहब का भतीजा आ, है ना। हुण गुरु साहब का अपना भतीजा गुरु साहब के उत्ते सिंह मसंद तो गोली चलवा रहा। परिवार का चैलेंज कोई छोटा थोड़ा है, कैसी हालत आ। पर साहिब महाराज बिल्कुल ना घबराहट है, ना डर है। कई बार भी संसारी तौर पर बड़े सोचने लगे लोग की कहेंगे, फलां की कहेगा। गुरु साहब ने समझाया ये संसार है, ये खून की सांझ भी कोई सांझ नहीं होंगी। इत्थे तो बंदे नूं इक्को फोर्स चलाउंदी है, ग्रीड, लालच, सैल्फ इंटरस्ट इज एवरीथिंग। हर बंदे का अपना एक सैल्फ इंटरस्ट है, उन्होंने ड्राइव कर रहा है। जिथे किते बंदा उस सैल्फ इंटरस्ट के जितना ज़्यादा लबरेज हो जाता है, इतना इनवॉल्व हो जाता है, उन्होंने एथिकल तो अनएथिकल भुल जाता है। उत्थे सियाणे बंदे नूं अगे खड़ के उन्होंने दसना पैंदा भाई गलत है। बाकी बात रही गुरु साहब, जिवें ये बात हुई सिख संगतां नूं बड़ा एकदम जलाओ आया कि आ की बनया, गोली चलाती गुरु तेग बहादुर साहब के उत्ते। उन्होंने उस वक्त जिहड़ा हैगा भाई मक्खन शाह की कमांड संगत इकट्ठी हुई, तीरमल नूं भी फड़ लिया, सिंह मसंद दीयां मुश्कां बन लियां उन्होंने। सारा समान जिहड़ा सीगा गुरु पातशाह के घर का पोथियां समेत सारा चक लिया, अगे लिया के मुश्कां बन के खड़ा करता। गुरु तेग बहादुर साहब माफ़ करता, कहते छड़ दो। कहते पातशाह साहब कहते कोई गल नहीं, इन्हां लई इन्ना ही बहुत है। बस यही दसना इन्हां नूं कि विचारक तौर पर किसी के विचार वक्रे हो सकते हैं, ख्यालों के तौर पर वक्रे हो सकते हैं, पर यह की होया कि एक दूजे की जान लैण वास्ते बंदा तुर पे। जियो तो जीण दिओ। समाज मतलब एग्जाम्पल एक तो एक है। जो तुसीं देखो ना सिक्खी की एग्जाम्पल यूनीक, सम टाइम वी नैवर पे अटेंशन टू वट एक्चुअली जिहड़ा सिक्खी का साडा फलसफा है सारे का सारा। फिर लोग कहेंगे मतलब धर्म कल्ट हुंदा है, आ हुंदा है, इस तरीके नाल देखो आ कित्थे कल्ट आ। कैन वी एक्चुअली सी दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स एनीवेयर एल्स? अज लोग की करते हैं लिव एंड लैट लिव। मैं तो मैडम रोजविल दियां वो गल्लां नूं कई बार चेते करदा, जदों किते UN के चार्टर दियां गल्लां होण लगियां, ह्यूमन राइट्स दियां गल्लां होण लगियां, तो उहदे विच ये गल आई कि जिहड़ा हैगा राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजियस बिलीव्स, इहदे उत्ते गल आई। अपने जिहड़ा हैगा बंदे नूं राइट है कि अपने रिलीजियस बिलीव नूं प्रैक्टिस कर सके किसी हालात दे विच भी। तो उदों भी किसी ने दस्सिया तुसीं बहुत लेट हो,
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਕੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨੇਊ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵੱਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਹਿਊਮਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਰਿਚੁਅਲ ਸੇ ਕੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਲੀਟਰੇਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਖੋਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਜੀਓਗੇ, ਹਰ ਪਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲਣ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਦਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਚਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਣਾਵੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ। ਸੁਖ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੈ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਅਰ ਤੇ ਗਰੀਡ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਡ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਪਰ ਡਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੁਸਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਭੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਭੈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤ ਦੇਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰਿ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਮਨ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਸਭ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ। ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਲਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ
ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਲਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਚੈਲੰਜਸ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਫਲੀ ਜੇ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਥਿੰਗ, ਜਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਰਿਵਨ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਰਿਵਨ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਫਾਈਜ਼ ਗਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਵੀ ਸੀ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਰਰ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਆ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 18% 'ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 18%, 18%। ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਵਧੀਆ ਆ, ਪੂਰੇ ਮੈਨਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ 18% ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਲੀਬਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਗਾ। ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਓਵਰ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ
हर एक बशर ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਰੀ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨਾ ਕਿਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਸਟੇਜ ਟੂ ਲਿਵ ਹੇਅਰ, ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਐਟ ਆਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ 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 ਨੋ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਲ ਕਰਨਾ? ਟੈਲ ਮੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਬੜੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਰਹੋ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੋ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨਾ। ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਗੋ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟ ਅਰਨਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨਾ, ਝੂਠ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਟਸ ਹਾਈਐਸਟ ਇਸ ਟਚਿੰਗ ਦ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ। ਅਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਈਦਰ ਜਸਟ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਤਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਡ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਦਿਸਦਾ, ਮਾੜੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਬਾਈਟ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਲਾਲਚ ਮੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ। ਹਰਖ ਸੋਗ, ਹਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ। ਅੱਜ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸਰਟਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੋ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਯੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਨਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੱਭਿਅਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ। ਇਹ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਐਵੇਂ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੋਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੀਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ। ਨਾ ਹੈ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਘਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸੁਖਮਈ ਹਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ, ਆਸਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਰਹਿ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿ ਪਰਸੇ ਨਾਹਨ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਾ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੇ ਨਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤਹਿ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰਕੋ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ। ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਨਾਨਕ
ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਸ਼ਾ, ਮੁਕਤੀ, ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ।